ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਉਡੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 3 ਦਿਨਾਂ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? जी बिल्कुल बिल्कुल मनप्रीत, किस तरह का मंजर, किस तरह का नज़ारा ते किस तरह का उत्साह वेखण नूं मिल रहा है क्योंकि 2 साल के इंतजार तो बाद आखिरकार रोज़ फैसटीवल ते खुशी दूण सवन्नी उदों भी हो जाती है जदों इसकी गोल्डन जुबली मना रहा होवे शहर चंडीगढ़। जी बिल्कुल दस देना तुहानूं कि ज़ाकिर हुसैन रोज़ गार्डन दे विच अज फाइनली रोज़ फैसटीवल की शुरुआत हो गई है ते इनॉग्रेशन के खास मौके ते गवर्नर भी बस थोड़े समय दे विच इत्थे पहुंचणगे ते तैयारियां जो ने जिस तरह तुहानूं दिखाईयां सी कल प्रैपरेशनस जो ने मुकम्मल कर दित्तियां गईयां ने इत्थे और बड़े ही अलग तरह दियां अंदर जो ने चीज़ां देखण नूं मिलणगियां। फ्लावर्स जो ने कई किस्म दे अंदर इस बार नए फ्लावर्स ऐड कीते गए ने ते फैसटीवल दीयां तैयारियां जो ने बड़ी ही जोरां शोरां ते चल रही ने और सिक्योरिटी का भी खास तौर पर इत्थे प्रबंध किया गया है क्योंकि गवर्नर जो ने बस थोड़े समय दे विच इत्थे पहुंच के उद्घाटन करनगे और फैसटीवल की जिहड़ी है शुरुआत होवेगी अज और सारे दिन दे विच वक्रे वक्रे टाइम ते वक्रियां वक्रियां जो ने आइटम्स पेश कीतियां जाणगियां। कई तरह दी परफॉर्मेंसेस हर एक कल्चरल इवेंट नूं भी बड़े बाखूबी ढंग दे नाल दर्शाया जाएगा ते इस ते होर वधेर जानकारी लई तुहानूं होर भी दस दिंदे आ। बज़म मेरे सहयोगी इत्थे साडे नाल मौजूद ने। बज़म जी बिल्कुल चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर ते गवर्नर पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित तुसीं पहुंच चुके ने, देख सकते हो। पर नाल दे नाल जिहड़े फुल खिलते रह गए सी पिछले साल कोविड दौरान वो दोबारा खिलने शुरू हो गए ने। बच्चों की मुस्कुराहट दोबारा वापस आएगी तो एक चंडीगढ़ की एक खुशहाली लैके आंदा सीगा रोज़ फैसटीवल। सब तो वड्डी खासियत कोविड नूं टक्कर दे के दोबारा तो रोज़ फैसटीवल का आगाज इस बार किया गया है। तो दूसरी सब तो वड्डी गल क्योंकि गोल्डन जुबली है, 50 साल पूरे हो गए। 1967 च इस डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन रोज़ गार्डन की शुरुआत की गई सी। उस समय जिहड़े मोहिंदर सिंह रंधावा जिहड़े चीफ कमिश्नर होंदे सी, हुण ओहदा जिहड़ा है वो एडमिनिस्ट्रेटर दा हुंदा एक तरीके नाल। उस समय इस गार्डन की शुरुआत की गई सी। 30 एकड़ तो वध जिहड़ा यह गार्डन है। पर नाल दे नाल सब तो वड्डी गल 50,000 तो ज़्यादा जिहड़े फुल बूटे ने वो इत्थे पाए जाते हैं। पर नाल दे नाल 1600 जिहड़े गुलाब ने उन्हां दी प्रजाति पाई जाती है। इस बार भी उही 1600 प्रकार की जिहड़ी प्रजाति जिहड़ी पाई जाएगी ते उही जिहड़ा है खुशहाल जिस तरीके नाल असीं देखदे सीगे कि चंडीगढ़ दी लाइफ नूं जद रोज़ फैसटीवल का आगाज होंदा सी क्योंकि चंडीगढ़ दा सब तो वड्डा शायद इसी करके सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है कि 1600 जिहड़े गुलाब ने वो इत्थे मिलदे ने। बज़म जिस तरह इत्थे गवर्नर साहब पहुंच चुके ने ते इनॉग्रेशन दा इत्थे जो है हुण उद्घाटन इत्थे शुरू किया जाएगा ते सिक्योरिटी का खास तौर पर प्रबंध किया गया क्योंकि जिथे चंडीगढ़ के लोगों के अंदर उत्साह उत्थे वक्-वक् शहरों तो लोग जो ने इत्थे पहुंचे हुए ने इनॉग्रेशन अटेंड करने के लिए क्योंकि इत्थे हर एक कल्चरल जिहड़ी चीज़ हो उत्थे अंदर परफॉर्मेंस जिहड़ी दिखाई जाएगी। भावें वो राजस्थानी होवे या फिर कोई भी होर शहर की खासियत होवे इत्थे अज दर्शाई जाएगी। वक्रे वक्रे तरह के कॉम्पीटिशनस होणगे, अंदर कई तरह के जिहड़े मुकाबले करवाए जाणगे और रोजेस नूं लैके भी जो है अलग तरीके दे नाल अंदर गुलाब ही अंदर जो है नजर आ रहा। हर एक चीज नूं जो है फुल्लां दे नाल बड़े बखूबी ढंग दे नाल दर्शाया गया है। जी अमृत, तुसीं तस्वीरां देख रहे हो अमृता।
ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੌਗਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਖਾਸਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਖਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਖਾਸ ਤਸਵੀਰਾਂ। 50ਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਂਤ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਖਿੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਾ ਦਾਲਾ ਮਹਿਕੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ तमाम प्रबंध के साथ सजावट भी ट्रीट टू वॉच रहेगा। सो लगातार तस्वीरां तुसीं अपनी टीवी स्क्रीन ते गवर्नर साहब इनॉग्रेशन करन जा रहे ने। कुछ ही समय दे विच फीता कट्टिया जाएगा ते उद्घाटन किया जाएगा ते उस तो बाद फैसटीवल 3 दिनां दे लई चंडीगढ़ दी जनता दे लई ਤੇ ਹੋਰ तमाम पंजाब तो हरियाणा तो हिमाचल तो ते होर तमाम सूबिਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬਲਕਿ ਹੋਰ तमाम ਜੋ ਸਾਜ ਸਜਾਵਟ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਰਿਹਾ है ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੇहद ਖਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਲੋਕਲ ਵੈਂਡਰਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਸਕੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਬਲਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੋਰ तमाम ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ तमाम ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਭਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ तमाम ट्रेडिशनस ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਭਾਗ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖਾਸਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ तमाम ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਗੇ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ।